ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ। यानी दो देश ऐसे ने यूरोप के अंदर इटली और जर्मनी जिन्हां दे एकीकरण की प्रक्रिया असीं समझण की कोशिश करनी है। दोनों देशों का जिहड़ा एकीकरण है वो 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ होता है और उस तो बाद पूरे यूरोप की जिहड़ी परिस्थितियां ने वो बदलदियां हैं और किस तरीके दे नाल वो बदलियां हुई परिस्थितियां फस्ट वर्ल्ड वार वाल जांदियां हैं। इहदा कुछ रूपरेखा कुछ इहदी झलक असी ऑलरेडी BA 6वें समैसटर के सॉरी 5वें समैसटर के जदों असी वर्ल्ड हिस्टरी पढ़ते हैं तो उहदे विच भी असी इसां चीज़ां नूं देख चुके हैं। यानी कॉजेज ऑफ फस्ट वर्ल्ड वार दे विच रूपरेखा सामने आ जाती है। बट असी हुण डिटेल दे विच पढ़ना है कि इटली ते जर्मनी का एकीकरण किस तरीके दे नाल होता है। अज असी इटली और जर्मनी के एकीकरण तो पहला जो कुछ उहदी बैकग्राउंड है उन्होंने थोड़ा जिहा समझण की कोशिश करांगे ताकि फिर उस तो बाद असी डिटेल दे विच उहदे कॉजेज उहदी ईवेंट्स और उहदे इस बारे की इंपैक्ट पिया उसनूं असी पढ़ सकें। सब तो पहला असी कोशिश करते हैं देखण की जर्मनी। जदों असी बेटा हिंदुस्तान तो अलग होकर देखते हैं दुनिया के दूजे मुल्कों में इस वर्ल्ड हिस्टरी के दौरान तो उत्थे सानू बहुत सारिया डिप्लोमैटिक चेंजिस जड़ियाँ ने देखने को मिलती तो इस करके जदों असी जर्मनी के एकीकरण को समझना है या इटली के एकीकरण को समझना है जिहदे असी जर्मनी का एकीकरण शुरू करन जा रहे हैं तो सानू यूरोप की जो जोग्राफिकल कंडीशन है जो उसकी पोलीटिकल कंडीशन है वो सानू समझनी जरूरी है। तुसी जदों हुण नक्शा अपने सामने खोलो जो मैं तुहानूं कहा सीगा तो तुसी की देखते हो कि यूरोप दे विच बिल्कुल उपरले पासे लैफ्ट साइड के उत्ते देखो तो एक आइलैंड नज़र आएगा उन्होंने असीं कह दिंदे आ इंग्लैंड। वो बिल्कुल यूरोप के फ्रांस के नाल लगदा है लेकिन दोनों के विच समुंदर है। उस समुंदर के उस टुकड़े नूं असीं नाम दे दिंदे आ इंग्लिश चैनल। तो यानी इंग्लैंड की बाउंड्री यूरोप के किसी भी देश के नाल जमीनी तौर पर टच नहीं करती। अगर तुसी इंग्लैंड जाना है या इंग्लैंड तो आना है दैन उन्होंने जमानिया के अंदर जदों एयर रूट नहीं सन दैन ओनली रूट अवेलेबल वाज ए सी रूट। और यही एक कारण सी कि इंग्लैंड ने जदों 15वीं 16वीं सदी के विच इसकी इंपोर्टेंस नूं वड्डे पद्धर के उत्ते समझ लिया तो उसने साडा अपना सारा जोर उस तो बाद अपनी जल सेना नूं मजबूत करन विच लगा दिता। और यही कारण सी कि इंग्लैंड उस तो बाद अपनी स्ट्रोंग नेवी के कारण दुनिया भर पर राज कर सके। और स्पेनिश हालबेडा की गल असीं कई बारी इतिहास के विच कर चुके हैं। जदों असीं इंग्लैंड तो नीचे यूरोप च देखते हैं तो लैफ्ट साइड के उत्ते जिहड़ा कंट्री सानूं नज़र आंदा है वो है फ्रांस। फ्रांस के नीचे स्पेन एंड पुर्तगाल और फ्रांस की राइट साइड के उत्ते छोटे जे कंट्रीज़ ने नीदरलैंड हॉलैंड और लेकिन एक उस तो बाद वड्डा कंट्री तुहानूं अजकल नज़र आंदा वो है जर्मनी। और जर्मनी और फ्रांस के बिल्कुल नीचे लैफ्ट साइड के उत्ते एक लैग शेप दे विच तुहानूं कंट्री नज़र आंदा है जिहदा उपरला हिस्सा जमीन दे नाल जुड़िया यूरोप दे और फ्रांस दे नाल जर्मनी दे नाल सज्जे पासे आस्ट्रिया दे नाल और निचला हिस्सा जिहड़ा समुंदर दे विच है जिहड़ी पैर की शेप है वो उस कंट्री नूं असीं कह दिंदे आ इटली। तो जर्मनी और इटली की राइट साइड के उत्ते जिहड़ा निचले पासे कंट्री है वो है आस्ट्रिया। तो उस जमाने दे विच आस्ट्रिया और हंगरी इकट्ठे हुंदे सी इस करके असीं इसनूं आस्ट्रिया एंड हंगरी कहने अजकल ये वखरे मुल्क हैं। जर्मनी आस्ट्रिया हंगरी की जदों असीं राइट साइड कन्नी देखते हैं तो बहुत सारे सानू कंट्रीज अजकल नज़र आते हैं। चेकोस्लोवाकिया है, सर्बिया है, बोस्निया है, यूगोस्लाविया है, पोलैंड है। ये लेकिन पुराने समय दे विच इन्हां नूं असीं सर्ब एरियाज़ कह दिंदे सीगे और इन्हां दे उत्ते मेन तौर दे उत्ते जिहड़ा कंट्रोल सीगा वो तुर्की दा सीगा। और जर्मनी और इन्हां एरियाज़ दे बिल्कुल
ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਟੌਪ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੰਪਾਇਰ। ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਕੋਲਡ ਏਰੀਆਸ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਂਡ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 576 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰੋਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੌਣੇ 600 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਪੌਣੇ 600 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ 70-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ। 2 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਆ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ। ਪਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈਰਾਨ, ਫਾਰਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਮੀਨਸ ਜਰਮਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲੇਸਵਿਗਨ ਹੋਲਸਟੇਨ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਸਮਾਰਕ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਿਸਮਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼, ਰਾਈਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਈਨ ਨਦੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਔਰ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਹਾ, ਸਟੀਲ, ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਨਸਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੜਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੜਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਲੈਸ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਅਗਰ ਜਰਮਨੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਐਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਸਟਰੀਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਸਮਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸਮਾਰਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ।
ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਹੀ ਪੁੱਟਸ ਅਪ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਵਾਰ ਹੋਈ 1854 to 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਸਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਬੈਸਡਰ ਔਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਹੀ ਆਫਰਡ। तो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਨਾउ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਫਰਾਂਸ। So France will not be annoyed if something is done by Prussia to get his areas from other countries. लेकिन उस तो पहले एक होर डेवलपमेंट हो चुकी है। ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਜਰਮਨ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟਰੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ 39 ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 39 ਸਟੇਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲੂਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮੁਲਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਲੇਸਵਿਗ ਔਰ ਹੋਲਸਟੀਨ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਸਮਾਰਕ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਟਾਰਗੇਟ ਡੈਨਮਾਰਕ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਮਾਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਡੈਨਮਾਰਕ। ਤਾਂ 1864 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੇਸਵਿਗ ਤੇ ਹੋਲਸਟੀਨ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਏਰੀਆ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਚਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਲੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਜਰਮਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਟ ਵਾਸ ਹਿਸ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਵੇਲੇ ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਜੈਸਚਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਜੈਸਚਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਸਟਰੀਆ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿਲ ਨੋਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰੈਪੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਹੀ ਸਟਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਹਿਸ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਅਨਦਰ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 39 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਦਾ ਥਰਡ ਏਰੀਆ ਵਾਸ ਵਿਦ ਦ ਫਰਾਂਸ।
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਐਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਮਾਸਟਰਲੀ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ 3 ਬਾਲਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਖੇਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਸੀ। ਆਸਟਰੀਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਈਐਂਸਿਸ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਬਿਸਮਾਰਕ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਜਰਮਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਦਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡਮੌਂਟ, ਸਰਡੀਨੀਆ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੰਬਾਰਡੀ, ਵਨੀਸ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇਟਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਸਲੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਪਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡਮੌਂਟ ਤੇ ਸਰਡੀਨੀਆ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਾਰਕ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਪੀਡਮੌਂਟ ਸਰਡੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜੇ ਐਮਨੂਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਕਾਬੂਰ, ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਥਰੂ ਵਾਰਸ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਦਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਬਿਸਮਾਰਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਡਮੌਂਟ ਸਰਡੀਨੀਆ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇਟਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਪੀਡਮੌਂਟ ਸਰਡੀਨੀਆ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਬਾਰਡੀ, ਵਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਪੀਡਮੌਂਟ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਪੀਡਮੌਂਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਕਾਬੂਰ ਐਂਡ ਐਮਨੂਅਲ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਊਥ ਇਟਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਊਥ ਇਟਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ 5 ਸਟੇਜਿਸ ਇਟਲੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀਡਮੌਂਟ ਸਰਡੀਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਊਥ ਇਟਲੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਵਾਜ਼ ਆਫ ਰੋਮ, ਤੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੋਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੀਡਮੌਂਟ ਸਰਡੀਨੀਆ ਰੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਰੋਮ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਦਾ ਸੇਮ ਈਅਰ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ। तो जर्मनी ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਸਟਰੀਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ, ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ 5 ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵਰ ਪਾਰਟ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡਮੌਂਟ ਸਰਡੀਨੀਆ, ਲੰਬਾਰਡੀ ਵਨੀਸ਼ੀਆ 2, ਰੋਮ 3, ਸਾਊਥ ਇਟਲੀ 4 ਔਰ ਸਿਸਲੀਸ 5। ਇਹ 5 ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੇਸਵਿਗ ਐਂਡ ਹੋਲਸਟੇਨ, ਰਾਈਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਔਰ ਸਾਊਥ ਆਸਟਰੀਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ।